شکریہ آپ ہمارے پاس آئے یہاں پہ. اور بس آج آپ کو سر انوائٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پچھلے میرے خیال کئی سالوں سے آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایسے تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری کو کیسا پایا اور اس سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے اور آپ کی سکسیس کی سٹوری کیا ہے. میرے تو سننے میں یہ ہے کہ آپ پہلے بہت غریب تھے اور آپ جو ہے نا وہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے مسجد کے اندر. بس اس کے حوالے سے آپ اپنی سٹوری جو ہے نا اس سے ڈسکس کریں گے. ہمارے سامعین جو ہے نا وہ آپ کو سن رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں سر آپ کی سکسیسفل سٹوری کے حوالے سے. تو کیملی ذرا آپ بتائیں گے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ندیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں سننے والوں کو بہت زیادہ شکریہ بولوں گا کہ آج ٹائم نکال کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ندیم صاحب نے بات کی میرے بیک گراؤنڈ اور آج کے اسٹیٹس کے حوالے سے. تو میرا نام غلام مصطفیٰ مصطفی ہے. میرا تعلق پاکستان کے خوبصورت شہر ننکانہ صاحب سے ہے. میرے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے. میں والد صاحب دیواریں بنانے والے مستری ہوا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچپن میں نے ایک دفعہ تیسی اور کانڈی پکڑ لی ان کے اوزار جو، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ رکھ دو، یہ تم نے نہیں پکڑنے. میں نے کہا ابو جی وہ کیوں؟ مجھے کہنے لگے بیٹا اگر تم بھی تیسی اور کانڈی پکڑو گے تو تم بھی میری طرح مزدوری بنو گے. تو تم نے پڑھنا ہے، بڑا آدمی بننا ہے. تو میرے ذہن کے اندر ایک چیز ڈال دی انہوں نے، بڑا آدمی بننا ہے. تو وہ بڑا آدمی بننے کے لیے مجھے انہوں نے سکول داخل کروایا، پھر اس کے بعد مدرسے میں داخل کروایا. ننکانہ صاحب سے 80 کلومیٹر دور میرا گھر ہے، یعنی کہ ننکانہ صاحب میرا سٹی ہے اور 80 کلومیٹر دور فیصل آباد میں پڑھنے کے لیے گیا. میں ضرور کوئی بڑے ادارے میں پڑھتا، لیکن گھر میں کیونکہ غربت تھی، والد صاحب مزدور آدمی تھے، راجگیری کا کام کرتے تھے. تو میں نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی، وہاں قرات کی. میں بہت اچھا قاری ہوں، اور پھر میں درس نظامی کرتا ہوں الحمدللہ. پھر درس نظامی میں نے کیا. تو زندگی ایسے چل رہی تھی. تعلیم کے آخری ایام والد صاحب دنیا فانی سے چلے گئے، اور والد صاحب کے جانے کے بعد صاحب 200 روپیہ مجھے مہینے کا خرچہ دیتے تھے. اب الٹا گھر میں نے پیسے دینے تھے. تو تعلیم چھوڑ کر پھر میں نے سیکیورٹی گارڈ کی جاب کا سہارا لیا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی رات میرے ہاتھ میں گن تھی، میری ہلکی ہلکی ابھی داڑھی نکلی ہی تھی. جن ہاتھوں میں کبھی قلم دوات یا پینسل یا کتابیں ہوتی تھیں، انہی ہاتھوں میں گن تھی. میں رات کو کبھی اس گن ویپن کو دیکھتا، کبھی اپنے ماضی کو. والد صاحب کے جانے کا غم بھی تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ والد صاحب کے جانے کے بعد غربت نے کہاں لا کھڑا کیا مجھے. بہرحال زندگی تھی، آگے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی تو اپنے سہارے چلا کرتی ہے فراز، زندگی تو اپنے سہارے چلا کرتی ہے فراز، اوروں کے سہارے جنازے اٹھا کرتے ہیں. بس پھر ایک اندر سے موٹیویشن آئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے زندگی بھر، یا تو غریب رہنے پہ راضی ہو جاؤں یا پھر کچھ کروں. تو میری روٹین بڑی ٹف ہوتی تھی. میں ساری رات جاب کرتا سیکیورٹی گارڈ کی 2500 پہ، اور پھر اس کے بعد میں 8 بجے ناشتہ کر کے سو جاتا، 12 بجے اٹھتا، پھر پرائیویٹ اکیڈمی جاتا، اور پھر یوں ٹیوشنیں پڑھاتا تھا 1-2، 7 بج جاتے. پھر شام کو میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب پہ آ کے کھڑا ہوتا. تو یوں ہی میں نے میٹرک کیا، یوں ہی میں نے ICS کیا، اور پھر یوں ہی میں نے گریجویشن کی تعلیم حاصل کی. ایک جہد مسلسل کی طرح. شاید مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، شاید مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہو غربت کسے کہتے ہیں، کیونکہ کئی راتیں ایسی بھی گزری ہیں مجھ پر کہ میں پیٹ کے ساتھ بھوک باندھ کے سویا ہوں. تو بہرحال وہ ایک زندگی کا حصہ تھا، گزر گیا. تو اس کے بعد میں نے ڈگری لی اس امید پہ کہ نوکری ملے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جاب سرکاری بہت زیادہ جو وہ کم ملتی ہے. اور پھر میں نے امام مسجد کے طور پر ایک مسجد کے اندر امام مسجد لگ گیا. 5.5 سال میں نے وہ بھی کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی کمپیوٹر اکیڈمی بنائی. میں پہلا وہ مولوی تھا کہ صبح میں، آپ حیران ہوں گے کہ صبح میں نماز پڑھاتا، بچے پڑھاتا، اس کے بعد میں پینٹ شرٹ پہنتا، یعنی وہ جو اسکول کا کالج کا یونیفارم ہوتا ہے
ज़िंदगी में पहली मरतबा मैंने फर्स्ट ईयर के दाखिले के लिए मैंने यूनिफॉर्म पहना, पैंट शर्ट, और साइकिल पर बैठ के मैं कॉलेज जाया करता था। मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि ये पैंट शर्ट तुझे पहननी ही पड़ेगी। मैंने कहा शलवार कमीज़ मुझे अलाउ कर दें, मैं मौलवी बंदा हूँ। तो मुझे कहने लगे नहीं, यूनी का मतलब एक है, और अगर तुमने ये पहननी है तो यहाँ आना है, अगर नहीं तो आप कॉलेज से रिज़ाइन कर दें, यानी कि एडमिशन डिसमिस कर दें। मैंने कहा नहीं, तालीम की खातिर मुझे अगर पैंट शर्ट पहननी पड़ती है तो मैं ये भी पहनूंगा। बहरहाल मैं पढ़ा, और इतनी स्ट्रगल, इतनी यानी कि स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर, इन हालात के अंदर जहाँ गुर्बत भी है और यतीमी मेरे सर के ऊपर साया फगन है, और ज़िंदगी इस अंदाज से कट रही है कि गुजारना ही बहुत मुश्किल है। बहरहाल डिग्री ली बड़ी मुश्किल से, और फिर मैंने 8 साल स्कूल टीचिंग, प्राइवेट स्कूल टीचिंग के प्रोफेशन को अपना लिया, और फिर मैं प्राइवेट स्कूल टीचर रहा। तो बस 6500 पे आगाज़ हुआ और 12,000 पे मेरी नौकरी ख़त्म हुई। उसको छोड़ने की वजह यह थी कि साल गुजरता था और मैं प्राइवेट स्कूल के इंतज़ामिया को कहता था मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो वो कहते हैं कि हम इसी सैलरी में नया टीचर रख लेते हैं, तुम्हें यहाँ ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती, तुम वहाँ चले जाओ। तो मैं 8 साल के बाद भी खुद से ये सवाल कर रहा होता था कि यार मैंने जॉब करके कर मैंने पढ़ा है, इन हालात में मैंने ज़िंदगी को चलाया है, तालीम भी हासिल की, घर भी चलाया, और आज भी मेरे पास कैरियर नहीं है। मैं अपने ज़मीर की अदालत में ख़ुद को कटहरे में खड़ा होकर एक सवाल किया करता था कि आज मैंने क्या खोया और क्या पाया। इस अदालत में काज़ी भी मैं ही होता था और कटहरे में मुल्ज़म भी मैं ही होता था, और कई दफ़ा तो इतनी आंखें पर नम हो जाती कि इस डिग्री ने मुझे नहीं कुछ दिया, इस मुल्क ने मुझे कुछ नहीं दिया, इस गवर्नमेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया, और पाकिस्तान ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये मैं खुद से सवाल किया करता था। शायद करीब था कि मैं खुदकुशी के दहाने पे भी पहुंच जाता, लेकिन मैंने उम्मीद का दामन ना छोड़ा। मैंने कहा नहीं, कुछ बेहतर होगा, ज़िंदगी को आगे चलाना, कुछ बेहतर होगा। बस वो कहते हैं ना, तिनके को डूबते को तिनके का सहारा। तो मैं गुर्बत के यानी कि नदी में, नाले में डूबा हुआ था, और एक दोस्त, ये वही दोस्त थे जिनके बच्चे मैं पढ़ाया करता था, उनके बच्चों को उस्ताद था, उन्होंने मुझे एक इंडस्ट्री से मुतारफ़ करवाया जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग। आगाज़ में मुझे लगा कि यार ये तो काम मेरे प्रोफेशन की बिल्कुल मुनाफी है और ये मेरे लिए नहीं है शायद, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इनकी ट्रेनिंग ली, इनका सिस्टम समझा, तो मैंने ख़ुद को कहा कि यार ये काम मुझे अगर मैं सीख लूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद कहा करते थे कि बेटा मुश्किल से मुश्किल चीज़ अगर तुम ना सीखोगे, मुश्किल से मुश्किल काम अगर ना सीखोगे, तुम कभी नहीं सीख सकते, वो आसान नहीं बनेगा। और अगर तुम मुश्किल से मुश्किल काम को सीख लो, वो दुनिया का आसान तरीन काम बन जाएगा, और अगर आसान से आसान काम तुम ना सीखोगे तो वो मुश्किल दुनिया का काम बन जाएगा। वो बात मेरे जहन में थी। उन्होंने कहा कि जहाज़ तुम्हें नहीं उड़ाना आता है, और इतना भी मुश्किल नहीं कि इंसान ना सीख सके, रोज़ न जाने कितने इंसान कितने जहाज़ उड़ा के दूसरे मुल्क ले जाते हैं। तो मैं ख़ुद को मोटिवेट किया उस उस्तादों की बात से। मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं करूँगा और मैं सीखूँगा। अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए हर वो मैं स्टेप लूँगा जो जायज़ और हक हलाल के दायरे में आएगा। मैं उस इल्म को भी सीखूँगा, उस काम को भी करूँगा। बहरहाल सीखना स्टार्ट किया। आगाज़ में मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फुल टाइम हो गया, और 13,000 से मेरी स्टार्टिंग होती है इस इंडस्ट्री में। लेकिन ये इंडस्ट्री बिजनेस है और ये जॉब नहीं होती है, ये बिजनेस होता है। तो 13,000, 2-3 माह गुजरे, 15,000, 2-3 माह फिर गुजरे, 17,000। यूँ जब मेरी प्रोग्रेस हो रही थी ना, तो मैं अंदर से मोटिवेट हो रहा था। मेरे अंदर से एक खुशी की लहर आ रही थी, यार स्कूल में साल के बाद तनख्वाह नहीं बढ़ती है, और यहाँ मेरी हर दूसरे तीसरे महीने इनकम बढ़ रही थी। तो मेरे अंदर एक खुशी का आलम था, मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी, एक जज्बा था, यस आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूँ। बस वो जो इनकम थी, वो कहते हैं ना, भूखे को किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, उसने 4 नहीं कहा था, उसने कहा था 4 रोटियाँ। तो मैं, क्योंकि गरीब घर से ताल्लुक़ था, वाला साहब मजदूर थे, तो मेरा ये था कि यार मैंने ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बड़ा आदमी वाला साहब ने मेरे बचपन में डाल दिया था सब कॉन्शियस में, तो बस उसी चीज़ को लेकर आगे चला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनकम बढ़ते बढ़ते
एक साल के अंदर मैंने 50,000 को क्रॉस किया, 1.5 साल में मैं 73,600 पे पहुंच गया, 2 साल मैंने 1 लाख को क्रॉस कर दिया। और वहाँ 8 साल गुजारे, 12,000 सैलरी थी। यहाँ 2 साल में यानी कि 2 साल काम किया सिर्फ, और मैंने 1 लाख को क्रॉस किया। मैंने इंटरनेशनल टूर किए, इंडोनेशिया गया हूँ, रास्ते में हमने मलेशिया भी देखा, थाईलैंड भी देखा, इनके भी थोड़े थोड़े विजिट होते रहे। और 2 साल मेरे यूँ गुजरे, और मैं वो इंसान हूँ कि जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल नहीं होता था, और जब मैं स्कूल टीचर था मेरे पास भी साइकिल था। मैं आपको यहाँ बताना ज़रूर चाहूँगा ये कि जब मैं स्कूल टीचर लगा तो मेरे ज़हन में था कि मैं कमेटियाँ डाल के मैं 1 to 5 लूँगा, लेकिन घर के खर्चे इतने थे कि मैं नहीं ले सका। और फिर मैंने जब यहाँ आया तो मेरी इनकम का लेवल ये हो गया कि मैं 1 to 5 जो इस वक्त 3 लाख का आ रहा है तकरीबन, मैंने ये 1 माह के चेक से लिया। और फिर 5 माह और गुजरे थे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी होंडा सिविक कार ली। अभी मैं अपनी होंडा सिविक गाड़ी ड्राइव करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे 10 साल हो गए हैं मैंने होंडा सिविक कार को चला रहा हूँ। और मेरी 2 बेटियाँ हैं, उन दोनों के नाम मैंने इस इंडस्ट्री से पैसा कमा के, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के मैं उनके नाम प्रॉपर्टी लगा चुका हूँ। मेरी बेटी बड़ी अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि वो आज ऐसे जिसका बाप एक प्राइवेट स्कूल टीचर था, जिसका बाप एक इमाम मस्जिद था, जिसका बाप कभी सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, मैं आज उसको सबसे महंगे स्कूल में मैंने दाखिला लेकर दिया। और जब मैं पहले दिन उनको स्कूल छोड़ने जा रहा था तो मुझे अपना पहला दिन याद आया जब मेरे वालिद साहब मुझे साइकिल पे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तो मैंने ख़ुद को सोचा, मैंने कहा यार एक वो वक्त था कि मेरे वालिद साहब साइकिल पे बिठा के मुझे टाट वाले स्कूल, सरकारी स्कूल, बोरी बिछा के नीचे बैठते, उस स्कूल में दाखिल करवाने जा रहे थे। आज मैं अपनी बेटी को दाखिल करवाने जा रहा हूँ तो मैं साइकिल पे नहीं था, बल्कि मेरी बेटी अपने बाप की होंडा सिविक गाड़ी पे बैठ के पहले दिन स्कूल जा रही थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत प्राउड वाली बात थी, बहुत मोटिवेशन वाली बात थी। तो बहरहाल ज़िंदगी में वो जो सोचते थे, कभी एक ख्वाब होता है, गाड़ी होती है, बैंक बैलेंस होता है, प्रॉपर्टी होती है, कामयाबी होती है, आज वो सारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है चीज़ें। तो मुझे याद है ननकाना साहब के अंदर सिखों का शहर है और वहाँ मेला लगता था। और मुझे वक्त अपना बचपन का याद है कि जब वालिद साहब मुझे मेला दिखाने लेके जाते थे, दुकानें सजी होती थी, खिलौने लगे होते थे। मुझे याद है बीच सड़क के खड़े होकर मैं तरसती निगाहों के साथ उन खिलौनों को देखा करता था और ये सोचा करता था कि काश कभी मेरे वालिद साहब मुझे ये ख़रीद कर लेकर दे सकें। लेकिन मुझे ये भी पता था मेरा बाप एक मज़दूर आदमी है, वो ये ख़रीदने की ताकत नहीं रखता है। तो मैं प्यासी नज़रों के साथ वापस आ जाता, क्योंकि मेरा बाप गरीब आदमी था, एक मज़दूर था। तो वो जो चीज़ों के लिए तरसना होता है, चीज़ों के लिए वो सारी मतलब ये ख्वाहिशों को नामुकम्मल होते हुए देखना, वो सारी चीज़ें मैंने देखी, टूटते हुए ख्वाबों को मैंने देखा। पिछले दिनों मेरी बेटी ने कहा वो शिवा कार्टून, तो वो उसने देखी साइकिल और मुझे कहने लगी कि बाबा जानी मैंने ये साइकिल लेना है। मैंने अपने शहर के साथ बाज़ार खंगाले, वो सपोर्ट साइकिल ना मिला। तो मैंने कहा मैं लाहौर जाऊंगा ये साइकिल लेने। तो मेरी अहलिया कहने लगी काहे की ज़रूरत है, इतना महंगा पेट्रोल लगाओगे, एक साइकिल तो है, बच्ची है। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए आपके लिए एक खिलौना हो सकता है, लेकिन मैंने बचपन की महरूमियाँ फेस की हैं। हमारे लिए ये साइकिल है, लेकिन उसके लिए ये ख्वाब है। मैं लाहौर कोई साइकिल लेने नहीं जा रहा हूँ, लाहौर में अपनी बेटी का ख्वाब खरीदने जा रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैंने वो ज़िंदगी जो गुर्बत वाली थी वहाँ से निकला, आज उस मकाम पे खड़ा हूँ कि मेरी कामयाबी का मज़ा मेरी वालदा लेती है, मेरी कामयाबी का मज़ा मेरी बहनें जब गाड़ी में सफ़र करती हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे बच्चे जब गाड़ी में खेलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा भी मेरी ज़िंदगी में आया है कि मैं जुमे के रोज़ अपने वालिद साहब के कब्र पे जाता हूँ और जाकर मैं फातिहा खाने के बाद कब्र पे खड़ा होकर गाड़ी से उतर कर वालिद साहब की कब्र पे फातिहा खानी करने के बाद मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जिस ख्वाब की या जिस कामयाबी की या जिस बड़ा आदमी की कभी आपने यहाँ डाला था, काश आप यहाँ से उठें
اور دیکھیں آج آپ کو آپ کا بیٹا ہونڈا سوئفٹ گاڑی پہ ملنے آیا ہے، آج آپ کا بیٹا کامیاب ہو چکا ہے، آپ تو چھوڑ کے چلے گئے، آج آپ کا بیٹا ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہے۔ تو دوستو یہ ساری کہانی میرا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نا امید ہو چکے ہیں، اگر آپ زندگی سے ہار چکے ہیں، اگر چھوٹی ڈگری آپ کی خوابوں کے درمیان آ چکی ہے، گھر کی غربت آپ کے خوابوں کے درمیان آ چکی ہے، یا کچھ دوستوں کے تانے اور ان کی باتیں، چھوٹی برادری، یہ تانے سارے انسان کو ملتے ہیں، چھوٹی ڈگری، غربت، غریب گھر میں پیدا ہونا، یہ سارے تانوں تشنیع کا فیس آپ کر رہے ہیں، ان تانوں کو آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک دن آئے گا، ایک امید کی کرن آئے گی، کوئی ایسا موسم، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا رہنما آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا جو آپ کی انگلی پکڑے گا اور آپ کو ایک کامیابی کی زندگی پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ تو اس امید، اس کامیاب مینٹور، اس استاد، اس رہنما، اس شخصیت کا انتظار ضرور کیجیے گا، اس وقت کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ کبھی مایوس نہ ہوئیے گا، کبھی زندگی سے نہ ہاریے گا، کبھی رک کر بیٹھ نہ جائیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت شعر ہے شاکر شاہ آبادی، ایک میسج، بس آخر میں یہ میسج دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ تو محنت کر، محنت صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر، محنت صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، خزانہ خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، خزانہ خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، تو چمن آباد رکھ باد سبا جانے خدا جانے، جے مر کے زندگی چاہیدہ فقیری ٹوٹ کا سن گن، وفا دے وچ فنا تھی ون بقا جانے خدا جانے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔